जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण मान उत्कल विद्यालय परिवार को स्वागतम। सांग मैंने ओडिशा सरकार तरफ एवं ओएसएससी तरफ आपण मानी नुआ वर्ष पूर्व एक बहुत बड़ गिफ्ट कई भाव आसी हो पारे एटा टीजीटी निजुक्ति नुह किंतु एटा हूँ एमती एक निजुक्ति जोटा आपण बहुत बड़ सुजोग दे पार एवं जो निजुक्ति अच्छी यह एक स्पेशल निजुक्ति एटा हूँ पोस्ट ग्रेजुएशन आप पीजी करेंगे आप टीचर एजुकेटर आपन प्रिपेयर करुवे आपण एक बहुत बड़ निजुक्ति आसी मन रखु यहाँ हूँ ग्रुप बी चाकरी एवं आप जानते ओडिशा जो बीएड स्कूल अच्छी सिटी स्कूल अच्छी और से स्कूल पढ़ाई जो टीचर आवश्यक जो टीचर एजुकेटर आम कहते से टीचर एजुकेटर एक स्पेशल निजुक्ति आसी आसते आम डिटेल्स आलोचना करवा कौ वैकेंसी अच्छी केते वैकेंसी अच्छी और यार सैलरी केते अच्छी एग्जाम क्राइटेरिया कौन कौन आज आम भिडियो डिटेल्स आलोचना करवा। आसतु फास्ट देखा देखो यार एप्लाइड रेजिस्ट्रेशन के स्टार्ट होची ना जनवरी डिसेम्बर अप्लाई रेजिस्ट्रेशन स्टार्ट होची। लास्ट डेट के अच्छी फेब्रुआरी 11 लास्ट डेट अच्छी और आप्लिकेसन लास्ट डेट फी पेमेंट कर लास्ट डेट अच्छी फेब्रुआरी 14 अच्छी एवं आपण मैंने चाहिए जो एडिटिंग जब किसी करार थी किसी डॉक्यूमेंट भूल थी ताले आप फेब्रुआरी 17 मध्य एडिटिंग करेंगे। तो मुझे कहबी लेट न करी शीघ्र शीघ्र अप्लाई करेंगे और कौ साइट अप्लाई करेंगे ना www.ossc.gov.in आप अप्लाई करेंगे एवं ये जो रिक्रुटमेंट अच्छी कंबाइंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल रिक्रुटमेंट एग्जामिनेशन फॉर स्पेशलिस्ट पोस्ट रूल केते ना 2022 आसुन देखिए कौ कैटेगोरी केते वैकेंसी अच्छी आपण माने जदि देखिबे देखंतु एठी कौन अच्छी ना टीचर एजुकेटर इन फाउंडेशन कोर्स से 16 वैकेंसी अच्छी। पे स्केल देखंतु बहुत भल अच्छी लेवल 9 अच्छी सेल 1 अच्छी 35,400 स्टार्ट होची जोटा आपण टीजीटी हाई स्कूल पाउचंती एवं किंतु यार पे स्केल लेवल 9 अच्छी आउ को वैकेंसी अच्छी लक्ष्य करूँ टीचर एजुकेटर इन साइंस केतोटी अच्छी ना 7टी पोस्ट अच्छी। टीचर एजुकेटर हिस्ट्री केतोटी पोस्ट अच्छी 2टी पोस्ट। टीचर एजुकेटर ज्योग्राफी गोटे पोस्ट अच्छी। टीचर एजुकेटर इकोनॉमिक्स केतोटी ना 2टी पोस्ट अच्छी और टीचर एजुकेटर इन पॉलिटिकल साइंस रे 2टी पोस्ट अच्छी। जदि आप कहे टीचर एजुकेटर मैथमेटिक्स से केतोटी पोस्ट अच्छी ना से 10टी पोस्ट अच्छी। टीचर एजुकेटर इन ओडिया कहवा से 4टी वैकेंसी अच्छी। टीचर एजुकेटर इन इंग्लिश 9टी वैकेंसी अच्छी। फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्शन पीट मान कहवा 21टी वैकेंसी अच्छी। आर्ट एजुकेशन जो रही है केतोटी वैकेंसी अच्छी ना 28टी वैकेंसी अच्छी। तो जदि आपने कहे तो टोटाल वैकेंसी आप लक्ष्य करूँ टोटाल 102टी वैकेंसी अच्छी से ओमेन मान केतटा अच्छी ना 32टी वैकेंसी अच्छी। एवं बुझीपारे सांग मैंने और यह अप्लाई करने आपको कौन दरकार ना आपंकर निजर गोटे मेल आईडी थी दरकार और आगुरी आप ओएसएससी अप्लाई करेंगे और मोबाइल नंबर थी दरकार निजर मोबाइल नंबर निजर मेल आईडी देवे। एवं जदि कहे अप्लाई फी तो अप्लाई फी आप लक्ष्य करूँ अप्लाई फी केते अच्छी एससी और एसटी पीडब्ल्यू कौन अप्लाई फी देवा पड़े ना कि जेनराल और एससी बीसी पिला अप्लाई फी 500 टंका अच्छी। और ये जो निजुक्ति दिज्व यह एक रेगुलर बेसिस निजुक्ति दिज्व और यार पे स्केल गवर्नमेंट रूल अनुसार आपको दिज्व। तो सांग मैंने जदि एग्जाम गोटे एग्जाम है तो भल जदि एग्जाम सीबीटी मोड है ऑनलाइन मोड है ताने नॉर्मलाइजेशन पर मेथड रे एग्जाम टी हम जोटा से कहीदे जाऊँगी। तो लक्ष्य करूँ एठी प्रत्येक वैकेंसी वाइज से कहीदेला टीचर एजुकेटर रे कैटेगरी वाइज केते परिमाण वैकेंसी अच्छी। टीचर एजुकेशन साइंस टीचर एजुकेशन हिस्ट्री प्रत्येक कैटेगरी कौ कैटेगरी केते वैकेंसी अच्छी से डिटेल्स कहीदेला आप लक्ष्य करूँ आपड़ कौ विभाग में फॉर्म पकेबे से विभाग में कौ कैटेगरी केते वैकेंसी अच्छी आपटा स्क्रॉल कर देखो तो आप गोटी गोटी कर चेक करूँ और टोटाल जदि लक्ष्य करेंगे टोटाल देखूँ 47टी वैकेंसी अच्छी यूआर से ओमेन 16टी एससी बीसी 10टी वैकेंसी अच्छी ओमेन 2टी अच्छी और एससी कैटेगरी 18टी वैकेंसी ओमेन 5टी एसटी कैटेगरी 27टी ओमेन 29टी 9टी वैकेंसी अच्छी। एवं जदि टोटाल उपर कहवा तो टोटाल उपर 102 वैकेंसी अच्छी लक्ष्य करूँ टोटाल उपर 102 वैकेंसी अच्छी ओमेन 32टी वैकेंसी अच्छी बुझीगला। एवं आम देखिए नेक्स्ट कौन जदि आम एलिजिबल क्राइटेरिया कथा लक्ष्य करवा जमी जेनराल एलिजिबल क्राइटेरिया अच्छी से जेनराल एलिजिबल क्राइटेरिया देती भारतर नागरिक होते गुड कैरेक्टर थी आप ओडिया कहीपे और आपंकर जो ओडिया अच्छी आप मैट्रिक रे ओडिया पास आउट होते ओडिया गोटे लैंग्वेज सब्जेक्ट थी तो जो क्राइटेरिया सब एग्जाम थाए। और जदि आम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कथा कहवा ताहले लक्ष्य करूँ टीचर एजुकेटर इन फाउंडेशन कोर्स टीचर एजुकेशन क्वालिटी कौन आप पीजी करेंगे कौन ना एजुकेशन है फिलोसफी है सोशियोलोजी साइकोलोजी यही 4टी चैप्टर रे आप कौन करेंगे पीजी करेंगे और पीजी रे मिनिमम मार्क केते 50% मार्क थी ता सहित
ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିଥିବେ ନା BEd ହଉ ବା BEd ହଉ DEd ହଉ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ 50% ମାର୍କ ରଖିଥିବେ, MPhil PhD କରିଥିଲେ ହେବ। ଏବଂ ଟିଚର ଏଜୁକେଟର ଯଦି ଆମେ ସାଇନ୍ସ କଥା କହିବା, ଟିଚର ଏଜୁକେଟର ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ କ'ଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଆପଣ PG କରିଥିବେ ସାଇନ୍ସରେ, ସେମିତି ଫିଜିକ୍ସ କେଉଁ ବିଭାଗ ନା ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ବଟନି, ଜୁଲୋଜି, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଜିଓଗ୍ରାଫି ବା ଜିଓଲୋଜି, ସେଥିରେ ଆପଣ PG କରିଥିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ କ'ଣ କରିଥିବେ MEd କରିଥିବେ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣ ଟିଚର ଏଜୁକେସନ୍ ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ୍ ହେଇପାରିବେ। ଯଦି ଟିଚର ଏଜୁକେଟର ହିଷ୍ଟ୍ରି କଥା କହିବା, ଆପଣ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ MA କରିଥିବେ, 50% ମାର୍କ ମିନିମମ୍ ଥିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ MEd କରିଥିବେ। ଯଦି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଟିଚର ଏଜୁକେଟର ଇନ୍ ଜୋଗ୍ରାଫି, ଦେଖନ୍ତୁ ଟିଚର ଏଜୁକେଟର ଇନ୍ ଜୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ନା ଜୋଗ୍ରାଫିରେ ଆପଣ MA କରିଥିବେ 50% ମାର୍କ, ତା ସହିତ ଆପଣ MEd କରିଥିବେ। ଏବଂ ଟିଚର ଏଜୁକେଟର ଇନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପାଇଁ ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ MA କରିଥିବେ ୱିଥ୍ MEd କରିଥିବେ। ଟିଚର ଏଜୁକେଟର ଇନ୍ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ତା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥିବେ ନା MA ଇନ୍ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ୱିଥ୍ ମିନିମମ୍ 50% ମାର୍କ ୱିଥ୍ MEd କରିଥିବେ। ଟିଚର ଏଜୁକେସନ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣ MA ହେଲା ବା MSc ହେଲା ଇନ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ୱିଥ୍ ମିନିମମ୍ 50% ମାର୍କ, ତା ସହିତ ଆପଣ MEd କରିଥିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବେସିକାଲି ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି ନା MEd ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗୁଛି। ଟିଚର ଏଜୁକେଟର ଓଡ଼ିଆ, ତା ପାଇଁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆରେ PG କରିଥିବେ। ଟିଚର ଏଜୁକେଟର ଇନ୍ ଇଂଲିଶ, ତା ପାଇଁ ଆପଣ ଇଂଲିଶରେ PG କରିଥିବେ ୱିଥ୍ MEd କରିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ MPEd କରିଥିବେ, ଯେଉଁଟା ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ଫିଜିକାଲ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ MPEd କରିଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ତା ପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ୍ ହେଇପାରିବେ। ଆର୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଟିଚର ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟ କରିଥିବେ ୱିଥ୍ ଆର୍ଟ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଥିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏଜ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ କଥା କହିବା, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଜ୍ ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ କେତେ ଅଛି ନା 21 ବର୍ଷ ଅଛି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ କେତେ ଅଛି 42 ବର୍ଷ ଅଛି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଏଜ୍ଟି ଏଇଟା 2025 ଜାନୁଆରୀ 1 ପାଖରୁ କାଉଣ୍ଟ ହେବ। ତ 2025 ଜାନୁଆରୀ 1 ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 21 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। SC BC ଏବଂ SC ST ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଅଛି ଏବଂ PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 10 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ଜାମର କ୍ରାଇଟେରିଆ କହିବା, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଗୋଟେ ପ୍ରିଲିମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍, ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍। ଦ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଲ୍ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ 3 ଷ୍ଟେଜ୍, 3ଟି ଷ୍ଟେଜ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ୍। ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ୍ କେତେ ମାର୍କର ହେବ ନା 150 ମାର୍କର ହେବ। ଏବଂ ତ ଡିଟେଲ୍ ସିଲାବସ୍ ସେଠି ଆନ୍ସର୍ ସିରେ ଦେଇଛି, ଆମେ ସେଟା ପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଏହି ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ୍ରୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 6 ଗୁଣା ପିଲା ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟ ହେବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ହେବ, ତ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ୍ ପରେ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ 6 ଗୁଣା ପିଲା ଯାଇଥିବେ। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ପେପର୍ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଇଟା 200 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଥିବ ସେଇ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ କ'ଣ କରିବ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ସର୍ଭିସରେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ। ତାର ମଧ୍ୟ ସିଲାବସ୍ ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଟେଲ୍ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ୱିଲ୍ ସେୟାର ଇନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ୍ଜାମ୍ କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେବ ସେଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇଠି କହିଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ହେବ ସେଇଟା OMR ମୋଡ଼୍ରେ ହେଇପାରେ ବା CBT ମୋଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କ'ଣ ହେବ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପରେ ଆଉ କ'ଣ ହେବ, ଏହାର କୌଣସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସବୁଟା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କ'ଣ ହେବ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ ପୋଷ୍ଟ ୱାଇଜ୍ କ'ଣ କରାଯିବ ନା 2 ଗୁଣା ପିଲାଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରାଯିବ। ସେଥିରେ 1 ଗୁଣା ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯିବ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରାଯିବ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯଦି ଆପଣ 2 ଗୁଣା ପିଲା ପରେ ଯଦି ପିଲା ସିଲେକ୍ଟ ହେଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ ଓନ୍ଲି ଫର୍ 1 ମୋର୍ ଟାଇମ୍ ଏଟ୍ ଦ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ କମିଶନ୍ କ'ଣ କରିବ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡାକିବ ବୋଲି ସେଠି କହିଅଛି। ସବୁଠାରୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଥିବ, ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ 4ଟି ଅପସନ୍ ଥିବ, ସେଥିରୁ ଭୁଲ ହେଲେ 4ରୁ 0.25 କଟିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅପସନ୍ରେ 3ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ, ମାନେ 3ଟି ଅପସନ୍ ଥିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 1/3 ମାର୍କ କଟିବ, ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଦେଖିକି କରିବେ। ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ର ଡେଟ୍ କଥା କହିବା, କେବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ନା ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ମାର୍ଚ୍ଚ କି ଏପ୍ରିଲ ମଧ୍ୟରେ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଏବଂ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଡେଟ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଏଠି କହିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଏବଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ OSC କ'ଣ କରିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଏବଂ ନିଜର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଥିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଅର୍ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଅଫ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେରୁ ଅଧିକ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ, ଥାର୍ଡ଼ ଚଏସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏଲିଜିବଲ୍ ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ସେଇଟା ଆପ୍ଲାଏ ବେଳେ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ସେଠି ସେ କହିଅଛି। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ସିଲାବସ୍ର କଥା କହିବା, ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ୍ର ସିଲାବସ୍ କ'ଣ ରହିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆର କେତେ ମାର୍କ କେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ରହିବ, 10 ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ରହିବ। ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ କେତେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀରେ ନା 150 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ଇଂଲିଶ ଆପଣଙ୍କର +2 ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ରହିବ ଏବଂ ଆରିଥମେଟିକ୍ 10 ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ରହିବ। ଡାଟା ଇଣ୍ଟରେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଚାର୍ଟ ହେଲା, ଗ୍ରାଫ୍ ହେଲା, ଟେବୁଲ୍ ହେଲା, ସେଇଟା ବି 10 ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ରହିବ। ଲଜିକାଲ୍ ରିଜନିଂ କଥା କହିବା, ଆନାଲିଟିକାଲ୍ ଏବିଲିଟି, ଜେନେରାଲ୍ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଏବିଲିଟି, ଜେନେରାଲ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ଜିଓଗ୍ରାଫି, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଆଉ କରେଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ ଯଦି କହିବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆୱାରନେସ୍। ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ଟା ହେଉଛି ଏହା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ OSCCର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ସିଲାବସ୍। ତ ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ସିଲାବସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ରହିବ, ଯେଉଁଟା OSCC ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏକ୍ଜାମ୍ କରେ। ଯଦି ଆମେ ତାର ମେନ୍ କଥା କହିବା, ତ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ ରହିବ।
ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସବଜେକ୍ଟ ହେଇଥିବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏଟା ହେଉଛି ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସିଲାବସ୍ କମ୍ପଲସରି ପେପର ମାନେ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସିଲାବସ୍ ହେବ ତାର ଗୋଟେ ଅଛି ଦୁଇଟା ପେପର ଅଛି ପେପର 1 ପେପର 2 ପେପର 1ଟା କ'ଣ ସିଲାବସ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପଲସରି ପେପର ଏଇଟା ସମସ୍ତ ପାଇଁ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଲୋସଫି ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ସାଇକୋଲୋଜି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମୁଁ ୟାର PDF ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେୟାର କରିଦେବି ଆପଣ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଦେଇଦେବି ଆପଣ ସେଠି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଟିଚର ଏଜୁକେସନ୍ ମୁଁ ଗୋଟି କରି ମୋତେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସୁପରଭିଜନ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପେପର 2 ଯେଉଁଟା ସିଲାବସ୍ ଅପସନାଲ୍ ପେପର ଯାହାର ଯେଉଁ ପେପର ଥିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଗୋଟି କରି ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସିଲାବସ୍ ହେଇଥିବ ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ କ'ଣ କରିପାରିବେ এই ପେପରକୁ ଦେଖିପାରିବେ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥିଲା ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯାହାର ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନିଜେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବେ ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ କହିପାରିବା ବେଶୀ ବଡ଼ ନହେଲେ ବି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି MEd କରିକି ବସିଥିଲେ ଏବଂ B.Ed ପିଲା ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ସେଇଟା ଗୁଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣ PG କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଇଗ୍ନୋ PG କହିପାରିବେ ଏଜୁକେସନ୍ PG କରିଛନ୍ତି କି କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ତ ଏଇଟା ବୋଥ୍ B.Ed MEd ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ୍ ହେଇପାରିବ ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ହେଲା ଇଂଲିଶ ହେଲା ସବୁ ବିଭାଗରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ତ ଆପଣ ନିଜ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅନୁସାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ବିଭାଗରେ ଏଠି ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ଯେଉଁ କହିପାରିବା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ସ୍ୟାଲେରୀ ବି ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଆଉ ଲେଭେଲ୍ 9 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆମ ହାଇସ୍କୁଲରେ TGT ସ୍କେଲ୍ରେ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି ତ ସେମିତି ଦରମା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଇଟା ସମାନ ଅଛି ମୁଁ ପର ସମୟରେ ଆପ୍ଲାଏ ପ୍ରୋସେସ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଦେବି ଆଉ ତ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ଆଉ ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମୁଁ PDF ସେୟାର କରିଦେବି ଆପଣ PDFକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେବେ ଏବଂ ବହୁତ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ନୂଆବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଆଶା କରିକି ଥିଲେ କେବେ ବାହାରିବ କାରଣ B.Ed ଆଉ ସିଟି ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ତ ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସରକାର ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ତ ଆଶା କରିବି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ରହିଲି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଯିବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।